मुअस्सिस व मुहतमिम जामिया उम्मुल कुरा लिलबनीन वल बनात जनाब कारी ज़हूर खान साहिब, लायक सद एहतराम रफ़ीक़ मुकर्रम नायब मुहतमिम जनाब कारी सरदार खान साहिब, दीगर उलमाए किराम तलबाए अज़्ज़ाम सनाख़वानान मुस्तफ़ा, बिलखुसूस नमूने असलाफ क़ुदवतुल औलिया रफ़ीक़ मुकर्रम खलीफ़े मजाज पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक़शबंदी दामद बरकातुहुम रफ़ीक़ मुकर्रम, लायक सद एहतराम जनाब मौलाना गुल रईस खान साहिब, दीगर उलमाए किराम गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानानो, ख़त्मुल क़ुरआन मुनासबत सर राजम शवियु मौक़ी मुनासबत सर चंद गुजारिशात स्तासु मखे तक खुदल ग़वाड़म आगीन मखी द टूल तवज्जो ग़वाड़म तवज्जो शता जस्तासु तवज्जो ग़वाड़म खो डबल तवज्जो कम तवज्जो जमा ज़्यादातर प्रोग्रामात KPK के कम और पंजाब के अटक हजरों के मलपुर टेक्सला के पेंडे की चकल दासी मजालिस महाफिल दासी प्रोग्रामाती कल च कारी से क़िरत की नातखान च नातखानी की मुकर्रिर च तकरीर की न अल तखलक दाद वर की प माशाअल्लाह सरा दाद वर की प सुबहान अल्लाह सरा दाद वर की प जज़ाकल्लाह सरा दे माशुमानो दस्तरबंदी वा उलमा व शयूख दागी प सरू बान लास के खौद दलते कारी से नातखानी कोला खोता सो टोल दासी चप चाप नास वे न चा माशाअल्लाह वी न चा जज़ाकल्लाह वी न चा सुबहान अल्लाह वी ज पदी नतीजा रसीदम माई द इतवार रोज द सार ने प्रोग्राम शुरू करी दी और खस्तड़ी शिवी द निमी नजियात कसान पर नास्त नास्त उदी चा खूब पूरा कर खुदा उद कसान लग पर मोहब्बत सरा सुबहान अल्लाह वाए उचित आवाज उचित आवाज माता पता लगे द सुबहान अल्लाह सरादत ने टूल मरुम जिंदाबाद मुर्दाबाद सरा तेर कड़ी पता निश्ता चा सरम द जिंदाबाद चगी वाली चा सरम द मुर्दाबाद चगी वाली तो द सुबहान अल्लाह द फजीलत ना स खबरे राशा 4 सदीता द पीर हिजबुल्लाह जान से खान काता राशा ता त पता लगी पर सुबहान अल्लाह बांधी समिल आवेगी राशा मर्दान था द कारी सिद्दीक अहमद साहब खान काता राशा कारी अब्दुल गफूर से खान काता राशा ता त पता लगी पर सुबहान अल्लाह बांधी समिल आवेगी राशा सवाबेता द शेख एजाजुल हक से खान काता राशा ता त पता लगी पर सुबहान अल्लाह समिल आवेगी राशा पेशावर था द सईदुल्लाह शाह से खान काता राशा ता त पता लगी पर सुबहान अल्लाह समिल आवेगी राशा द शेख मौलाना रईस खान से खान काता राशा ता त पता लगी पर सुबहान अल्लाह समिल आवेगी राशा पेंडेता पीरे तरीकत रहबरे शरीयत पीर अजीजुर रहमान हजारवी साहब खान काता राशा ता त पता लगी पर सुबहान अल्लाह समिल आवेगी दारुल में हक्कानियत राशा दारुल उस्मानियत राशा दारुल नौमानियत राशा दारुल शेरगढ़ राशा दारुल गुजरात राशा दरवेश मस्जिद राशा जामिया अशरफिया राशा खैरुल मदारिस राशा असरुल मदारिस राशा बिनुई टाउन राशा दारुल कराची राशा जामिया फारूकिया राशा मदरसा अरबिया राइवेंट राशा चता त पता लगी च सुभान अल्लाह से मिलावी और कड़ेर वक्त दर सर नहीं और ढेर ज्यादा मसरूफ और चर तदिम जड़ना गवाड़ी कम से कम पर तबलीग की सी रोजी लाड़शा कागज पेपर ना मान चता तपसी रोजा के अमीर सेब दावी चसो की यौजल सुभान अल्लाह हुई जन्नत की दुमरा गठा उने लगी चसल काला अरबी असमंड हुई द अगवनी सूरी द अगवनी सूरी दुमरा गठा उना पेशावर की शता शता दुमरा गठा उना स्टा सुष्टा वाया शता पहुंचे तो वास्ता शता 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 खोज चाचा सुभान अल्लाह उइल दागी द पार दागा वना शता 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 निम्मेंड मख के वी निष्ठा उसवे आउजी उद दी तवी तागद नौशेरा केन زدي ودولار اغختم خوشي ما كان دوني دا خبره کوله اغه مخ کی تا سبحان الله ویلو تا ما ته چاو مفتی سے مونږ دی ونی وا خاوندان یو زمونږ داونه شتا خو پته ولګی دا ودی خو بهر حال زړه په دې خوشاله شو چې په پېښور کې اور د شیخ عمر بابا د مزار په خوا کې په پېښور کې او د کسانم سبحان الله ویلی زمام علم کې اضافه او شماته پهله دا پته نو چې وسړی ودی او دی سبحان الله چې او د کسان سبحان الله ویل شي ویخ کسان بسنګ وای په اوچت आवाज
دا جماعت دی که نه اجره خو نه ده که نه د خان د ملک د نواب اجره خو نه ده که نه بیا واوره د خان په اجره کې چې د خان نوم واخلي خوشحالیږي د ملک په اجره کې چې د ملک نوم واخلي خوشحالیږي مسجد زما د رب کور دی مسجد کې چې د رب نوم واخلي چې د رب نوم واخلي چې د رب نوم واخلي بیا په اوچت اواز دا نه زما تعریف دی چې زه پې خوشحالیږم نه د قاری ظهور صاحب تعریف دی نه د مولانا صاحب د حضرت صاحب تعریف دی سبحان الله ویل د رب تعریف دی رب په خپل تعریف خوشحالیږي څوک چې د رب خوشحالي غواړي په اوچت اواز اوچت اواز لگا گزارا مشوا ذوق شوق مظاہروں قدام و مسئلہ کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو پسینے میں شرابور ہو اور کے پی کے ذل پشاور شیخ احمد بابا مزار کے قریب کانیزہ کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے لہذا دا ټول توجه شتا ختمونه په هی پزو شک په ناظره چا چې قرآن په ناظره ختم کو د دې خبره نه کوم د مور پلار خبره کوم بس بیا اجازت غواړم تاسو ویلي د قیامت ورځ به د نفسي نفسي عالم به هر انسان به په خپل عرق کې غرقاب وي پسینه کې به شرابور وي د قیامت ورځ سخته ده د قیامت ورځ د تکلیف ده د قیامت په ورځ ګرمي ډېره زیاته ده شدت د ګرمۍ ډېر زیات دی اجي صاحب تا د قیامت یو جانب بیان کړ تا د قیامت یو طرف بیان کړ تا د قیامت یو اړخ بیان کړ تاوی د قیامت ورځ ده سخته ده ګرمي به ډېرې تکلیف به ډېرې عرق کې غرق وي خولو کې به انسان شرابور وي وورا د قیامت یو جانب درته نن زوایم د قیامت یو جانب وورا یو اړخ وورا یو طرف وورا د قیامت ورځ وي نور وي د قیامت ورځ وي رڼا وي د قیامت ورځ وي خوند وي د قیامت ورځ وي مزه وي د قیامت ورځ وي چمک وي د قیامت ورځ وي سکون وي د قیامت ورځ وي راحت وي یو نور به راښکاره شي یو چمک به راښکاره شي ته چې هغه نور اور چمک ته وګورې ته به نظر واچې ربا کون آ رہا ہے دا څوک را روان دي انبیا دي رسول دی پیغمبران دی پرشتی دی ته چې هغه نور اور نظر وکې ربه څوک دی دا به د زاخیلو باچا صاحب به را روان وي نور اور رڼا به نور هم سیوا شي ته چې هغه نور اور رڼا ته وګورې شهید اسلام حسن جان شهید رحمت الله علیه به را رواني رڼا به نور هم سیوا شي ته چې هغه نور اور نظر ته وګورې ربه څوک را روان دي ملا عمر به را روان وي رڼا به نور هم سیوا شي ته چې نظر واچې ربا دا څوک را روان دي چې وګورې مولانا عبدالحق رحمت الله علیه را روان دي رڼا نورم سیوا شوه ربه څوک را روان دي شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني د قیامت په ورځ په نور کې به را رواني رڼا به نورم سیوا شي نور اور رڼا ته چې ته نظر واچې ربه دا څوک را روان دي وګوره ربه څوک دي مفتی هند مفتی کفایت الله دهلوي رحمت الله علیه را روان دي رڼا نورم سیوا شوه تا چې نظر واچې ربه دا څوک را روان دي چې وګوري بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس خان دهلوي رحمت الله علیه به را روان وي رڼا به رڼا به نورم سیوا شي ربه څوک را روان دي سلطان المحققین والمدققین قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز برکات صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی را روان دي رڼا نورم سیوا شو تا چې نظر واچو څوک دي مجموعه اسانید الاسلام الشیخ شاه عبدالعزیز محدث دهلوی را روان دي رڼا نورم سیوا شو ربه څوک دي مرکز اسانید الاسلام الشیخ شاه ولی الله صاحب د حجت الله البالغه را روان دي رڼا نورم سیوا شو تا چې نظر واچو څوک را روان دي امام شافعی را روان دي امام احمد ابن حنبل امام مالک را روان دي امام اعظم امام ابو حنیفه را روان دي ختمونه د رڼا څو ماشومانو ختمونه دي 21 ماشومانو د ختمونو موضوع پاتې ده رڼا نورم سیوا شوه تا چې نظر واچو ربه دا څوک را روان دي چې نظر دې واچو هغه نور اور نظر ته دې وکتل کله چې نور اور نظر ته تا وکتل ربه دا څوک دي وګوره ائمه را روان دي ائمه مجتهدین دي رڼا سیوا شوه امام بخاري راغی امام مسلم راغی امام ترمذی راغی امام نسائی راغی ابن ماجه راغی هغې نه بعد صحاح سته نه بعد ابراهیم نخعی راغی رڼا نورم سیوا شوه تا چې نظر واچو تبه تابعین نظر دې واچو تابعین را روان دي ته خلکو ته صرف دا وایه د قیامت ورځ ده سختي سختي ده او ګرمي ګرمي ده دا مسلې به څوک کوي د قیامت په ورځ به نور ښکاره شي رڼا به ښکاره شي ته چې نظر واچې 1,44,000 زما د پیغمبر حبیدار تابعدار جان نثار وفادار صحابه کرام را روان دي 21 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
رڼا ختمه نه ده 1400 بیت رضوان صحابه را روان دي هغه کې دنه نور ښکاره شو 313 بدري مجاهدین روان دي رڼا سیوا شوه عشره مبشره لس د پیغمبر صحابه را روان دي هغه کې دنه څلور نورونه ښکاره شو څلور رڼاګانې ښکاره شوې د پیغمبر څلور یاران ابوبکر عمر عثمان علي را روان دي رڼا سیوا شوه یو کس را وړاندې شه چې تا وکتل تا پیغمبر دی نبی دی رسول دی ربه دا څوک دی افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق را روان دی ختمه نه ده د ظلمت خبرې نه کوو د جګړې خبره نه کوو د نفرت خبره نه کوو د تیاره خبره نه کوو د محبت خبره کوو د رڼا خبره کوو د نور خبره کوو نظر واچو آدم علیه السلام راغی شیس علیه السلام ادریس علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام یوسف علیه السلام یشوع علیه السلام ذوالکفل علیه السلام اور موسی علیه السلام عیسی علیه السلام تمام پیغمبران رل اخر کې به یو آفاق نور ښکاره شي ته چې نظر واچې ربه دا څوک دی دا د دواړو جانو سردار د الله حبیب خاتم الانبیا محمد عربي را روان دی خلق به نور را منډي کی ای جی صاحب ته به وګورې چې دا اوس څوک رال پیغمبران رال صحابه تابعین رال دا څوک دي څو ماشومانو ختم دي ټول وایي څو ماشومانو ختم دي 21 ماشومانو ختم وکړو واوره حاجي صاحب زه دغې ماشوم خبره نه کوم ته واوره خلق به نور راشي دغه نور کسان چې را رواني دا به دوه نه څلور به نه لس به نه سل به نه زر به نه یو لک به نه کروڑ به نه ارب به نه ها دا بېشماره خلق به را رواني ته چې نظر واچې ربه څوک دي آدم علیه السلام به نه شیس علیه السلام به نه ادریس علیه السلام بنی نوح علیہ السلام بنی محمد عربی بنی ابوبکر عمر عثمان علی بنی ابراہیم نحوی بنی امام بخاری بنی امام اعظم امام ابو حنیفہ بنی شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ بنی ہاں مولانا رئیس گل خان سے بنی توجہ نور بخکارشی رنا بخکارشی دابا قاری ظہور سے بنی ہاں دابا مولانا سے بنی مولانا طارق جمیل بنی ملا عمر بنی مولانا جمیل بنی مولانا حاجی عبدالوہاب سے بنی رنا بخکارشی مولانا قاسم سے بنی مفتی قاسم سے بنی ہاں مفتی شہاب الدین پپولزے بنوی قاری اکرام الحق بنوی پیر حزب اللہ جان بنوی پیر ہزارو سے بنوی رنا بنو ہم سیواشی رب دا سوک دی چی نظر واچے دا با اغا سوک را روانی چاچی دنیا کی پخپلو بچو بانی قرآن پا نازیرہ باندی بیدی البسا والداہو تاجن یوم القیامہ زما پیغمبر فرمائے چاچی پا بچو بانی قرآن ختم کو مور پلارتے بے اللہ دا سے تاج پا سر کی البسا والداہو تاجن دے معشومان مور پلارتے بے اللہ دا سے تاج پا سر کی دا تاج رانا با دا نور دا رانا نزیات ہے زما نبیو فرمائل نور د لري نه څومره رڼا کوي دا انور چې ستا کور ته راشي څومره به رڼا کوي چې د دې ماشومانو ختم دي د دې کریډټ په خپل ځای د دې مرتبه په خپل ځای د دې اعزاز په خپل ځای مور پلار ته به تاج د نور په سر شي تاسو نه تپوس کوم دغه نور غواړئ که نه غواړئ دا نور غواړئ که نه غواړئ اولاد بچو ته قرآن وښیئ قرآن سره مینه وکړئ قرآن سره محبت وکړئ د قرآن ادب وکړئ ادب اصل دی دین ادب اسلام ادب شریعت ادب زمون په دین کې ادب دی که رفعت غواړي ادب دی با ادب با نصیب که نصیب غواړي ادب دی که مراد غواړي با ادب با مراد ټول دین په ادب سره د مشر ادب کو که ته جونیئر یې د خپل سینیئر ادب کوه که ته کشر یې د مشر ادب کوه د استاز ادب کوه د حافظ صاحب ادب کوه د قاری صاحب ادب کوه د سپینګیري ادب کوه د مور او پلار ادب کوه د مشرانو ادب کوه د الله ادب کوه د پیغمبر ادب کوه د قرآن ادب کوه د ابوبکر عمر عثمان علی ادب کوه د صحابه ادب کوه د ختم نبوت دفاع کوه د ختم نبوت د عقیدې ادب کوه یو دورو خلق په ادب پوهېده پښتنو یو څو خبرې درته کوم دا واورئ توجه سره به بیا دعا کوو پخوا نه دومره جوماتونه وو نه دومره مدرسې وي نه دومره درسونه وو خو پښتنو کې وایي د قرآن ادب و د قرآن ادب خبرې سورت یاسین سورت رحمان سورت واقعه سورت ملک تبار دا به یو څو مشرانو زنانو ته سړو ته یادو په کلي علاقه کې په کور خاندان کې به یو څو مشرانو به تهجد کول زنانو به کول نور دیني پیزا نه وه خو د قرآن سره به پښتنو دومره مینه کوله قرآن نه به یې 2 کپړې ورکولې یو به د قرآن قمیص بل به د قرآن غلاف و خبرې د پښتنو په کور کې قرآن کوم ځای پروت و ایجي صاحب د پښتنو په کور کې قرآن کوم ځای پروت و د کور د کمرې د دروازې درشل د پاسه به یې تخته ټکولې وه هغې د پاسه به یې قرآن ایښی و دا دې دپاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه وي
چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسې کمال ادب و. دې وجې نه بې ادبه چې په کوم جماعت کې و، بې ادبه چې په کومه محکمه کې و، ها بې ادبه چې په کوم جماعت تنظیم کې و، هغه نه خیر نه خورېږي. ایمان او اسلام وایه په ادب ملاویږي. په څه ملاویږي؟ دلته خوا کې دا شیخ عمر بابا مزار دی. زه د عمر تذکره کوم چونکې ایام د ابوبکر صدیق دی. ستاسو توجه غواړم. هغه عمر چې په 22 لاک مربع میل خلافت وکړ، هغه عمر چې 22 مرتبه د هغه د وجې قرآن نازل شو، هغه عمر د وجې نه ستا په کلي کې دا کوم د ولی الله او د بزرګ قبر دی، د ده مور پلار ډېر نیکانو، ځکه یې دله نوم عمر ایښی و. دله نوم عمر ایښی و. توجه عمر خبرې عمر 1000 تا به 2-3 جماعتونه جوړ کړي، 100,000 روپے بری مسجد مدرسې له ورکړي. عمر سے په خپل دور خلافت کې 1036 شهرونه پته کړه اور په هر یو شهر کې به پهله یو عالیشان مسجد تعمیر کاو. هغه عمر چې د هغه د وجې قرآن نازل شو. زه جلک ذکر کم. حج له عمرې له چې خلک لاړ شي او د بیت الله شریف طواف کوي، د طواف نه پس وچه کارې دي پوره کړي، 2 رکعاته د مقام ابراهیم مونځ دی. خلک کوي که نه کوي؟ 5 سیزونو ته عمره وي. اجي صاحب واوره سبا د موت الله بار بار بوزي. عمره د 5 سیزونو خلاصه د نمبر 1 احرام تړل، نمبر 2 طواف کول، نمبر 3 د مقام ابراهیم 2 رکعاته مونځ کول، اور نمبر 4 د صفا مروه په منځ کې منډه وخل، اور نمبر 5 حل کول، ویښته کټ کول یا سر ټینټ کول، ویښته خریل. دې 5 کارونو ته عمره وي. وایي څه ورته وي؟ څه ورته وي؟ بهرحال مقام ابراهیم په خوا کې 2 رکعاته مونځ خبرې امت مسلمه ته د عمر د وجې میلاو شو. عمر صاحب طواف کو، زما نبي سره یو ځای طواف کو، مقام ابراهیم ته چې راورسېد د عمر صاحب په زړه کې سوچ کې خیال کې رال چې رسول الله ته عرض کومه چې د مقام ابراهیم په خوا کې 2 رکعاته مونځ نه شروع کوو. دلته د عمر په زړه کې دا خبر راغله، رب کائنات جبرائیل علیه السلام راولېږه، زما پیغمبر باندې د قرآن دا آیات نازل شو، اے پیغمبره واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. مقام ابراهیم په 2 رکعاته مونځ شروع کا. دا د مقام ابراهیم په خوا کې 2 رکعاته مونځ دا امت مسلمه ته د عمر د وجې میلاو دی. حیا نه وه، پرده نه وه، لوس مخ به د پیغمبر بیبي به مخ کارو. مسله باندې ځان پوه کې لا چې د پردې حکم نه راغلی، عام خلک نه یادوم، د پیغمبر د بیبي به مخ کارو. عمر صاحب چوک کې ولاړ دی، د پیغمبر یو بیبي د امام بخاري ذکر کړي، د هغې نوم براو، د برا په ځای نوم کېښود زینب، بروایت دیگر میمونه. دا بیبي کور نه بار لاړه، چوک کې خو خلک ولاړي، مشرکان کافران ولاړ دي، یو بل ته وایي هغه ښځه چې روانه ده د هغه د مسلمانانو پیغمبر نه دی، رسول او نبي، د هغه ښځه روانه ده. عمر چې دا منظر وکړ غیرت یې په جوش کې راغی چې ښه دا مشرکان کافران زموږ امهات المؤمنین ده، د پیغمبر عزت حرم ناموس باره کې کافران ګوتې اوچتوي، اشارې کوي. د عمر غیرت په جوش کې راغی څه طریقې سره دې ته چې او بیبي واپس کور ته لاړه شه چې بار روزي پرده کې روزه، حیا کې روزه، جلباب کې روزه، صادر کې روزه. دلته د عمر غیرت په جوش کې راغی، رب کائنات جبرائیل علیه السلام راولېږه، زما پیغمبر باندې د قرآن دا آیات نازل شو. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبہن. پیارے نبی جی قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین ټول مومنانو زنانو ته ووایي یدنین علیهن من جلابیبہن. ضرورت لپاره چې کور نه بار وځي، چادر کې وځي، بورکه کې وځي، جلباب کې وځي، پرده کې وځي، حیا کې وځي. ویل شم نن که مور ته پرده میلاو ده عمر د غیرت د وجې، خور ته پرده میلاو ده عمر د غیرت د وجې، لور ته پرده میلاو ده عمر د غیرت د وجې. خواتین اسلام که په پرده کې دي عمر د غیرت د وجې. عمر ته که الله اسلام نصیب کړي د قرآن د ادب د وجې. ما د ادب خبره کوله. خبرې زما د پیغمبر قتل پسې دا عمر روانو، چا ورته جواب بہن اور بہنوئی کا خبر لو. ریحانۃ الهند شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه فضائل اعمال کې د عمر صاحب د ایمان راوړلو واقعه ذکر کړی ده کنه؟ شته که نشته؟ خوندور انداز کې الته ذکر ده، واقع ذکر ده. توجه، عمر صاحب خور پسې راغی، کله کله به ډېره جلتي نه کوي، لږ سوچ بکې او د جلتۍ ځای ته به هم ګوري. خور یې ووهله، استاذ پټ شو، په کومه صحیفه پاڼه باندې چې قرآن لیکلی و پاڼه بار پاتې شوه، چې کله یې غوسه ټنډه شوه خور ته وی توجه خور ته وایي ته راکه په دې پاڼه څه لیکلي دي؟ زه خو جذبات لرم، خو چې وګورم چې په دې کې څه دي.
ته راشه دا قرآن خو کولاو که دی مولانا صاحب په ترجمه ځان لړل وښکو ته دا قرآن کولاو که دی کیسه دي خور ورته عمره دا قرآن پاک دی ته به پهله ځان پاکې بیا به دې له لاس وړې قرآن پاک پښتنو واوره پښتو اٹک نه دی خو وایم قرآن کوشش به وکړم چې پښتو کې وایم توجه قرآن الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک الله پاک دی قرآن پاک دی نبی پاک دی درود شریف ارسه ته څوک شریف نه وي خو چې پاکي بیا ورته شریف وي الله پاک قرآن پاک نبی پاک عمر ځان به پاکې لاس به وروړي او واوره شکر وباسې په دې ټول الحمدلله وایي چې مسلمانان یو الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک چې الله پاک دی قرآن پاک دی اجي صاحب واوره الله پاک دی بدن پاک غواړي لباس پاک غواړي نظریه پاک غواړي خیالات پاک غواړي سوچ پاک غواړي عقیده پاک غواړي خوراک پاک غواړي دا شکر دی چې مسلمانانو کې خوراک هم پاک دی کني لاړ شي چین ته ورشي خبر شوي که خبر نه شوي چوری کانٹے سے کھانے والوں کو دیکھو جن کی پلیٹیں تو بے شک صاف ہے پلیٹوں نے سپا دی چوری کانٹا باندھے خوراک کی ہاں خوراک پا ڈکو باندھی کئی لیکن چی خوراک پاک نو پلیٹوں نے پاک ہو صرف پلیٹوں نے پاک نہیں چی خوراک پاک نو ماران خوڑل چندخان خوڑل سپی خوڑل او گندگی خوڑل وائے پا چین کی کرونا وائرس لگی دری دی کنا وائے لگی دری دی کنا شکر باسه چې الله پاک قرآن پاک دی او مسلمانان یو زمونږ هم خوراک پاک دی الله ما او ته به د کرونا وایرس نه بچ کړي انشاءالله عمر ځان پاک کا اجي صاحب عمر صاحب چې غسل وکړ ځان پاک په پاکو لاسه قرآن راواغسته چې د قرآن ادب یې وکړ الله ورته د ایمان دولت نصیب کړ هغه جادوګران موسی علیه السلام سره مقابلې ته راووتو موسی علیه السلام سره په خلاص کې معجزه وه څه شی و هغه معجزه څه وه چا سره شته چا سره دلته شته که نشته همسا خلاص کې ورسره همسا وه کونټې وه راوړه همسا کونټې وه د اختر ورځ وه پیرغون جادوګران راجمع کړل چې کله جادوګران راجمع کړل ای جي صاحب د موسی علیه السلام د کونټې کمال دا و ارې کونټې کې دا کمال نشته اصلا چې بل څوک بابا لاړ شي اوبو یې راوبغي دی وی ګورم چې لارې پکې جوړېږي 1200 که نه هغه زما ستا په کونټې کې نه د کونټې هغه همسا هغه د موسی علیه السلام معجزه وه سمندر ته راوبغودله لارې جوړې شوې کاڼي ته راوبغوله فانفجرت من حسنة عشره 12 چینې جاري شوې جادوګران یو د ادب سوچه کاپیرانو ما ټول بیان د ادب وکړم سوچه کاپیرانو خو یو د ادب جمله وي قرآن کې یو ځای نه جي صاحب مختلف سی وي اے موسی علیہ السلام ته خپله کونټې مخکې غورځئ که موږ خپلې عیسي رسۍ مخکې وغورځو تاسو ابتدا کوئ که موږ ابتدا کوو تاسو شروع کوئ که موږ شروع کوو دا د ادب جمله الله ته دومره خوښه شوه د دې ادب د وجې الله تعالی ټولو جادوګرانو ته د ایمان دولت نصیب کړو بعد با مراد علماء دیوبند فیض او برکت تا ته ښکاري وایي دا ادب دی څه شی دی د قاسم نانوتوي صاحب پلار بیمارو په کټ کې پروت و کټ لاندې ډبې پروت و کټ کې سوري و ابه چې فارغ شه هغه پاخانه تبلیغ والا ورته تقاضه وي هغه تقاضه به ښکته ډبې کې لاړه محمود الحسن طالب کون ذهن غبي و سکول کې به چې کم طالب د کم سټوډنټ به په سکول کې په سبق نه پوهېد استاد به ورته زه بچې ته مې بادشاه کړې بادشاه کو به که نه استاد ډېره په اسانه بادشاهي ورکوي پاکستان کې چې ځان بادشاه کې سم قیامت کې زه بچې ته مې بادشاه کړې د استاد د پلار پاخانه به یې غورځوله نن د خپل پلار خدمت ته ما بل اوس هغه رنګ روډ باندې مخکې دا خبره وکړه د استاد د پلار تقاضه پاخانه به یې غورځوله پښتنو راشه وګوره زموږ مور پلار چې کټ کې پریوځي او په کټ کې پراتی او په کټ کې فارغېږي نه پښتونه ته په جومات دفتر آفس کې ملګرو ته وایې چې بس مرګ پرده ده دعا وکړې مرګ پرده ده دعا وکړې مرګ پرده ده ظالمه ته د پلار په خدمت نه ته د مور په خدمت نه ستا مور پلار چې تا ته محتاج چې پښتونه ته مرګ پرده ده په ایمان مې دا خبره کوو که نه کوو پېښور کې دا خبره شته که نشته وایه که نه شته که نشته مرګ پرده ده لکه چې ستا مور پلار کټ کې فارغېږي او تا ته محتاج شي پښتونه ته یې مرګ پرده ده ته چې دومره پوچې غونته څیز وي او تا په کټ کې غول متیازې کول ستا مور پلار ویلو چې مرګ پرده ده
خو چې نن تا ته محتاج شو، ته د پلار په خدمت نه، ته د مور په خدمت نه، ته په ادب نه، ته په دعاګانو نه، د پلار د استاد د پلار خدمت وکاو. الله دې د دې علماو خدمت مونږ ته نصیب کړي. یو ځل دی راغی، هغه ډبې د کټ لاندې یو طرف ته پروت، هر څه په ځمکه غورځېدلي، لستوڼي بره کړل، په خپلو لاسو پکې رالي، هغه ډبې کې اچوي. ان په دغه موقع قاسم نانو ته وي راغی په دروازه کې، ورته ودرېد. ډېره اسانه خبره ده چې ته دیوبند کې وګوره، د دیوبند دا پیز دلته را رسېدلی څنګه دی. استاد په دروازه کې په تماشه چې په جړا شو چې رب پلار زما دی، او خدمت دې کوي د زړه نه ورته دعا وخته. ما بولس دا خبر اٹک کے مکڑا، ایک ہے دعا لینا، ایک ہے دعا کروانا. دعا کروانا آسان ہے، حافظ صاحب دعا کیجئے، قاری صاحب دعا کیجئے، مفتی صاحب دعا کیجئے، پیر صاحب دعا کیجئے، مالم چٹ چارا کو دعا کیجئے. توجہ، یو خود دعا کول دی، یو دعا د زړه نه ختل دی. د مور پلار داسې خدمت کول، د دې مشرانو علماو سپینګیرو د خپل پیرانو بزرګانو اولیاو مجاهدینو تبلیغیانو داسې خدمت کول چې لاس مو چت نه کی، شونډو له حرکت هم ور نه کی، د زړه نه دعا وکړي. هغه محمود الحسن د استاد په دعا سره رنګ شو. څه شو؟ د یو مدرسې شیخ الحدیث ته جوړ نه شو، د یو قسم خلکو پیر صاحب ته جوړ نه شو، د یوې مدرسې شیخ نواب راجي صاحب د 3 ملکونو شیخ، پاکستان، بنگلادیش، هندوستان لقب ورته میلاو شو، شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه ته جوړ شو. اوس راځي چا چې به تقاضي غورځولې، لږ ځان خبر کا، ما او تازان په ګوته سنډو، چا چې پاخانه غورځوله دغه په شاګردانو کې رب کائنات امت مسلمه ته شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني ورکو، د استاد د خدمت د وجې د شیخ الهند په شاګردانو کې رب کائنات حافظ الحدیث انور شاه کشمیری ورکو، شیخ الهند په شاګردانو کې رب کائنات اشرف علي تانوي ورکو، شیخ الهند په شاګردانو کې امت مسلمه ته رب کائنات بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت الله علیه ورکو. ته چې تبلیغ کې کنه، ته چې چله او سلور میاشتې غش او مشوره کې، ته چې شب جمعه او شب اتوار کې چا چې دا تبلیغ شروع کړی دی مولانا الیاس رحمت الله علیه، دا د هغه چا شاګردانو کې راغی چا چې د خپل استاد د پلار تقاضا او پاخانه غورځول. دا ټول کریډ کنن ته شب جمعه راځي او کسي روزي راځي او کته جهاد لږ او کته دا ټول کریډ هغه محمود الحسن رحمت الله علیه ترسي. دین کې اصل ادب دی، دا ادب او خیال ساتو، مدرسې مستحکم کو، مدرسې مضبوطی کو، سکول کالج یونیورسيټي زما د ملک ضرورت دی، مال دام پکار دی، خو زما د اخرت د دنیا او د اخرت کامیابی لپاره اصل مدرسه ده. اصل ما ته یو کس وی مولا عمر انقلاب را وسمه زوم مولا عمر ته سلام زو کوم چې نومي عمر دی، نومي زده کدام چې نمونه په بچو کې دي، ابو بکر، عمر، عثمان، علي، حسن، حسین، عباس، فاطمه، زینب، رقیه، ام کلثوم، عائشه، خدیجه، دا نمونه کې دي. پښتنو دا نور نمونه پرې دي، ګرانغه، ارزانغه، ګلاغه، ډیران ګل. مولانا طارق جمیل صاحب 2005 کې 400 ته راغلی، پیژنې طارق جمیل صاحب چا چې ته سټیج جوړ کړی دا سړی نوم ضابطه خانو. مولانا طارق جمیل صاحب بیان کوي، بلا یہ ضابطہ خان بھی کوئی نام ہے، تم پٹھان بڑے عجیب لوگ ہو، تمہارے پاس تو گل